2024년 7월 17일 체코 정부는 1000메가와트급 원전 4개를 짓는 신규 원전 건설 사업에 대해 다음과 같이 공식 발표한다. Dobrý den, dámy a pánové. Vláda dnes učinila zásadní rozhodnutí pro budoucnost České republiky. Rozhodli jsme se totiž, že preferovaným dodavatelem největší zakázky v dějinách moderního Česka na výstavbu 2 jaderných bloků bude korejská firma Korean Hydro and Nuclear Power Company. 세계 유수의 글로벌 사업자들의 각축전이 될 것이라는 예상을 뒤엎고 사실상 팀 코리아가 따낸 원전 금메달. 체코 정부와 최종 계약 체결을 위해 우리가 단독으로 협상할 지위를 확보한 순간이었다. 팀 코리아는 한수원을 주축으로 한 민관 합동팀. 지난 50여 년간 축적된 기술력과 세계 최고 건설 능력. 여기에 2009년 UAE 바라카 원전의 성공 경험까지 더해져 우리 원전 산업의 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 원전 건설에 대한 어떤 자신감, 그다음에 기간을 준수할 수 있다는 어떤 믿음, 이런 것들이 우리나라가 있었기 때문에 그런 일련의 조치들이 가능했다고 생각하고 그것이 이제 어필되었다고 생각합니다. 원전 수출로는 사상 최대 규모이자 UAE 바라카 원전 이후 15년 만의 쾌거. 특히나 세계 2위 원전 대국인 프랑스를 이들의 안방인 유럽에서 꺾고 원전 수입국이었던 우리가 이제는 원전의 본산 유럽으로 원전 노형부터 건설, 시운전까지 전체를 수출하게 된 것이다. 총 사업비 24조 원 규모의 체코 역사상 최대 규모 투자 프로젝트. 지금부터 체코 원전 수주를 향한 팀 코리아의 여정을 되돌아본다. 전 세계인이 사랑하는 낭만의 도시 프라하. 체코의 정치, 경제, 문화의 중심지이자 중세의 매력과 현대적 활기가 공존하는 곳으로 유럽에서 가장 아름다운 도시 중 하나로 손꼽힌다. 특히 밤이 되면 그 진가를 발휘하는 프라하의 야경은 유럽의 3대 야경 중 하나로도 유명하다. 그렇다면 낭만의 도시 프라하에 사는 사람들의 생활은 어떨까? Hello, please welcome. 작은 극단에서 연극 배우 생활을 하고 있는 로만 씨 부부. 이들은 최근 급격하게 오른 전기료에 적지 않은 부담을 느끼고 있다. 체코에서는 전기료를 보증금 형태로 사전 납부하도록 되어 있는데 매달 추가로 납부해야 하는 전기요금이 점점 늘고 있는 것이다. We moved to this house 2021. We used to pay since the beginning 1,300 crowns. Now we pay 2,000 crowns, and every year since the war started, we started to have additional spending and additional costs per year. So last year in July we paid 2,500 more, and now when I opened the program, I have a notification, a kind of alarming notification, which saying that possibly this year we are going to pay more 10,000 crowns, 10,693 crowns, which is 4 more times than before. 3년간 이어진 러시아, 우크라이나 전쟁으로 러시아산 가스 의존도가 높은 체코는 에너지 대란의 직격탄을 맞았다. 겨울철 난방용 에너지 수요가 폭증하면서 시민들의 가스나 전기요금 부담이 가중되고 있는 상황. Normally there are all LEDs here, almost everywhere. We use dimmable LEDs. We charge the phones and smaller devices in the car so we can save a bit. And also we are using the low and high tariff. So we are trying to use as much as possible the devices consuming the most of the energy during this low tariff. 집안의 난방은 라지에이터로 해결하고 있지만 소비 전력이 높아 이마저도 꼭 필요할 때만 켜놓고 생활한다는 로만 씨. 사용하지 않는 콘센트는 뽑아서 관리하고 불필요한 전등 사용은 자제하며 전기료를 아끼고 있지만 좀처럼 전기료는 줄지 않고 있다.
If I count that every year we are overpaying, so I can say that it's about 15% of my personal income, and there is some idea always in the head. Did I switch off the heating? Did I switch on? Or how much is the heating? So there is always some place in the head thinking. 체코의 소비자 물가 지수를 살펴보면 2022년부터 소비자 물가는 매달 10% 넘게 상승했고 전기요금은 유럽 내에서 세 번째 큰 폭으로 상승했다. 에너지 위기에 대한 심각성을 체감하고 있다는 로만 씨. 정부의 원전 추가 건설 계획에 대해선 어떤 입장일까? This was a part of a promotion from the government that, and a part of a promise that they were saying by building the nuclear power plant, the prices of electricity should go lower. So 체코는 오랜 석탄 생산국이자 우라늄을 생산하기도 했던 원전 국가로 현재 전체 전력 생산에서 석탄이 차지하는 비중은 37%, 원전은 40%에 달하고 있다. 그러나 2050년까지 탄소 배출 제로 목표를 달성해야 하는 과제에 직면해 있는 만큼 체코 정부는 2033년까지 석탄을 사용한 에너지 생산을 폐지키로 했다. 그 대안으로 대규모 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 신규 원전 개발에 집중 투자할 방침이다. There is a clear ratio and justification for nuclear energy development. We need to ensure energy security. Of course, at the same time, we need to substitute the current power plants, which will be within 20-30 years to be decommissioned. And we also need to substitute the coal and lignite power and heat generation in the Czech Republic. We also expect a rising consumption of electricity, especially with regard to electromobility, electrification of heating and industrial processes. 체코 정부는 이미 원자력 발전소가 있는 두코바니와 테물린 두 지역에 각각 2기씩 총 4기의 신규 원전을 추가 건설하기로 했다. 수도 프라하에서 남쪽으로 220km가량 떨어진 두코바니. 700년 역사를 자랑하는 전통적인 농업 도시지만 이미 원전 4기가 가동되고 있는 에너지 도시다. 1970년도에 원전이 건설되고 지난 40년 동안 원전은 이 지역의 일부가 되었다. Jaderná elektrárna dává práci spoustě lidem v okolí a socioekonomicky je významná pro naši lokalitu a v Dukovanech možná rodina, kde by aspoň jeden člověk nepracoval buď přímo u ČEZu, anebo u dodavatelských firm zde na jaderné elektrárně. Takže je to významný zaměstnavatel v regionu a prostě 3000 lidí zde pracujících je obrovské číslo. A tak by bylo dobré, aby oni a generace pokračovali v tom, co umí a aby byl v podstatě ten jaderný region Dukovan zachován i pro se kterými velmi úzce spolupracujeme, a to jak formou přímé, tak i nepřímé finanční podpory těchto regionů. Pořádáme spoustu akcí, podporujeme spoustu akcí, ať už kulturních, sportovních, ale také na podporu charity nebo zdravotnictví. Součástí prohlídek infocentra, které jsou podstatně otevřené celý rok, a tyto prohlídky jsou pro veřejnost zdarma, tak jsou také speciální prohlídky, při kterých se návštěvníci dostanou nejen k nám do informačního centra, ale také přímo do střeženého prostoru areálu jaderné elektrárny. 두코바니 원자력 발전소에는 방문객들을 위한 투어 프로그램을 오랫동안 진행해 오고 있다. 마치 놀이공간처럼 꾸며진 홍보관 내부는 전력 생산의 원리부터 원전의 안전성까지 직접 눈으로 확인할 수 있다. About 45,000 visitors of the year. O jaderné elektrárně se dá říct, že principem výroby je shodná s klasickou uhelnou elektrárnou. Největší rozdíl je v tom, jak získáváme teplo. V té uhelné elektrárně musíte spálit uhlí, kdežto v jaderné v reaktorech štěpíte uran. Jakmile získáte teplo, ohřejete vodu, čistou párou roztočíte turbíny a v generátorech potom už vyrábíte elektřinu. Hlavní publikum nám tvoří studenti středních a vysokých škol, pokojení získávají informace, můžou si tady u nás pohrát, vyzkoušet to, jak to vlastně všechno funguje, takže
신규 원전 2기가 추가로 들어갈 예정인 두코바니. 원전에 대한 찬성률이 전 국민의 70%에 달할 정도로 현지 반응 역시 좋은 편이다. 원전 사업이 지역 사회에 큰 영향을 미치는 만큼 원전 건설에 함께하는 파트너 역시 이들에겐 중요한 문제. 지난 7월 체코 정부가 팀 코리아를 우선 협상 대상자로 선정한 후 두코바니 원전 지역협의회 회장은 팀 코리아의 최종 계약을 지지하는 글을 현지 언론에 게재했다. A protože ta stavba tady u nás v regionu bude trvat několik let, tak si chceme být jisti, že ten, kdo to bude mít na starosti, tak bude spolehlivý a zodpovědný partner. S korejskou KHNP spolupracujeme a známe se už od roku 2016. Za tu dobu jsme měli možnost se seznámit, podívat se na ten projekt, který nabízí České republice a také získat představu, jak chtějí spolupracovat v regionu. A to nás utvrdilo v tom, že je to velmi spolehlivý partner, na kterého se dá opravdu spolehnout, dodrží slovo a také jsme se samozřejmě zajímali o tu nabídku po té technické stránce a podobně. 냉전 시대 안정적인 에너지원이 절실했던 체코 정부는 이미 수년 전부터 뚝심 있게 친원전 정책을 펼쳐왔고 2022년 3월 두코바니 신규 원전 수주 사업에 공식 입찰을 개시했다. 그러나 물밑 수주전은 이미 2016년부터 시작됐다. 한수원을 포함해 입찰 예비 문서를 제출한 국가들 중에서 안보 문제로 중국과 러시아가 제외됐고 미국과 프랑스, 팀 코리아가 3파전이 되면서 경쟁은 더욱 치열해졌다. 전통적인 원전 강국 프랑스, 미국에 비해 한국의 인지도는 낮았지만 2023년 2월 체코 정부는 입찰 요건을 만족시키지 못한 미국 웨스팅하우스를 입찰 대상자에서 제외시키기로 했다. My jsme na této cestě udělali několik klíčových rozhodnutí. V březnu 2022 jsme spustili tendr na dostavbu jednoho bloku Dukovan s opcí na 3 další bloky. Vyzveme ty, kteří předložili závazné nabídky, a to jsou 2 uchazeči. Firmy EDF a firma KHNP, tedy jednoduše řečeno uchazeči z Francie a z Koreje. Cílem toho výběrového řízení bylo od počátku získat a vybrat co nejlepší nabídku pro Českou republiku, a to jak cenově, tak kvalitou a bezpečností dodávky. Rozhodli jsme se totiž, že preferovaným dodavatelem největší zakázky v dějinách moderního Česka na výstavbu 2 jaderných bloků bude korejská firma Korean Hydro and Nuclear Power Company. 체코 정부가 기존 1기에서 최대 4기까지 원전 건설을 확대하겠다고 발표함에 따라 판은 4배로 커졌고 원전 종주국 미국은 빠졌지만 15년 전 아랍에미리트 원전 수주전에서 한국에 밀린 프랑스와 유럽에서의 리턴 매치도 우리로선 큰 부담으로 작용했다. 그러나 결과는 팀 코리아의 승리. Korejská nabídka byla lepší prakticky ve všech hodnocených kritériích. Že budeme stavět 2 bloky v Dukovanech, v tomto směru budou vedena další jednání. 그렇다면 체코 정부로부터 좋은 점수를 받은 비결은 무엇이었을까? 7월 17일 날 내각회의 때 체코 신규 원전의 우선 협상자를 다룬다는 소식을 듣고 저희가 다 대사관 강당에 모여서 TV 생방송을 다 같이 보고 있었고요. 체코 피알라 총리가 체코 신규 원전에 대한 우선 협상 대상자로 한국의 한수원으로 결정했다는 발표를 했을 때는 진짜 다 같이 환호하고 같이 기뻐하는 시간이었고요. 모든 평가 요소에서 한수원이 가장 우수했다는 그 평가 결과에 대한 설명에 대해서 우리가 지난 몇 년간의 그 노력들이 다 보상받는 기분이었습니다. 이번 체코 신규 원전 수주전에는 지난 7년간 팀 코리아의 보이지 않는 노력이 숨어 있다. 먼저 글로벌 봉사활동을 통해 현지 주민들과 소통하며 지역과 상생하는 기업 이미지를 만드는 데 주력했다.
한수원 체코 프라하 사무소는 2019년 체코 정부가 체코 신규 원전 사업을 결정한 즉시 저희가 설립을 하였고요. 그 당시만 해도 경쟁사인 미국, 프랑스 회사보다 저희가 현지에서 인지도가 낮았기 때문에 인지도의 갭을 극복하고자 경쟁사보다 3년에서 4년 먼저 사무소를 설립을 하였고요. 또한 사업적 접근뿐만 아니라 지역사회의 융화도 중요시 생각하여 봉사, 기부활동을 통해 신뢰 회복을 위해서 노력활동을 계속하여 왔고, 여담이지만 지난 2년 반 동안 입찰 과정에 단 한 번의 입찰 기한을 넘긴 적이 없습니다. 이러한 저희의 작은 노력들이 발주사에게 지속적으로 신뢰를 얻는 데 도움이 됐을 거라고 생각합니다. The most important is that the project or these projects are successful, so they are built on time, in budget, and therefore we have also chosen KHNP as preferred bidder because your track record and your offer assures or poses highest assurance that we can reach this goal. Not least important is also an involvement of Czech industry, Czech companies into preparation, projections, engineering and construction of nuclear new build. So it's one of the preconditions for the success of the project to cooperate, to involve Czech industry in the project. 프라하에서 약 90km 떨어진 곳에 위치한 공업도시 플젠. 체코의 국민 자동차 브랜드 스코다의 자동차 공장과 세계적으로 유명한 맥주 중 하나인 필스너 우르켈의 맥주 공장도 바로 이곳 플젠에 위치해 있다. 그리고 이곳엔 체코 정부가 팀 코리아에게 좀 더 점수를 높게 준 또 다른 이유가 있다. 이 회사는 1869년 설립된 체코의 증기 터빈 제조사로 무려 150년이 넘는 역사를 자랑하는 체코의 국민기업. 하지만 2009년 국내 기업 D사가 인수하여 지금은 체코에 위치한 우리 기업의 자회사가 되었다. 향후 팀 코리아의 유럽 원전 시장 공략의 전초기지로서 그 역할이 기대되고 있다. 로터를 깎아서 만든 다음에 또 홈을 만들어요. 거기다 이제 블레이드 제작한 걸 갖다 끼우는 거예요. 그러면 전체 모양이 이제 저런 모양이 점점 나오기 시작하는 거예요. 이곳에선 원전에 들어가는 대형 증기 터빈을 생산하는데 체코뿐만 아니라 슬로바키아, 핀란드, 독일의 원전에서도 이곳의 증기 터빈을 사용하고 있다. We manufacture the steam turbines from the very small machines of say 5 megawatt up to 1,300. We have our own technology. We don't use any license of other manufacturers. We are providing the customer the advantage is that the proximity of our workshop is say 2 hours from the power plant. So this is one of the biggest advantage we have against our competitors. 두코바니 신규 원전 건설 계약이 최종 체결되면 이곳에서 생산된 증기 터빈이 두코바니 원전에 공급될 예정이다. 신규 원전에 바로 이 자국에서 생산된 증기 터빈이 공급된다는 점은 체코 정부가 팀 코리아를 우선 협상 대상자로 선정하는 데 가산점이 되었다. 원전이라는 게 단일 기업이 혼자서 수행할 수는 없는 국가적인 사업이고 국가적인 지원 없이는 그 수행은 어렵고 수주도 어렵습니다. 근데 이번에 그 팀 코리아가 그 체코에서 수주를 하면서 이제 드디어 한손을 정점으로 해서 정부의 지원하에 유럽에 진출할 수 있는 발판이 마련이 됐습니다. 그렇다면은 공급망이라든가 이런 것들이 체코에서 이 두코바니 프로젝트를 통해서 그 원전 생태계가 구축이 된다면 그 경쟁력은 우리 유럽에서 수행하는 어떤 회사에 비해서도 더 강력하다라고 봅니다. 체코는 유럽 대륙 한가운데 위치해 있어 원전을 개발하기가 꽤나 까다롭다. 원자력 발전소는 핵분열에서 발생하는 열 에너지로 증기를 만들고 그 힘으로 터빈을 돌려 전기를 생산하는데 핵분열 과정에서 발생하는 열과 운전 과정에서 발생하는 열을 관리하는 냉각수가 절대적으로 필요하다. 1000메가와트급 원전 한 기에 사용되는 냉각수는 초당 60톤에서 70톤 분량. 우리나라 원자력 발전소가 모두 바닷가에 위치해 있는 것도 바로 이런 이유에서다. 하지만 내륙 국가인 체코에서는
바다 대신 적은 수량을 가진 강을 활용해야 한다. 그래서 체코 정부는 자국 설계에 맞춘 원전 설계를 공모했다. 체코는 인구가 1,000만 정도 되는 나라고요. 체코 전력 설비 용량은 대한민국의 5분의 1 정도 수준이고요. 따라서 체코에서는 국가 전력망 크기를 고려하여 1200메가와트 이하의 노용을 원하고 있었습니다. 아시다시피 체코는 바다를 접하지 않는 내륙국이기 때문에 해수를 사용하지 않는 냉각탑 설계를 요구하였습니다. 그리고 유럽 지역 사업자 요건, 이게 약 한 5,000개 정도 되는데 그 5,000여 개의 요건을 대부분 만족시킬 수 있는 노용을 수주의 조건으로 내세웠었습니다. 입찰에 나선 한국, 프랑스, 미국은 각기 다른 모델을 제안했다. 관건은 바다가 없는 내륙에서 발생하는 열을 어떻게 제어할 것인가. 미국은 피동형 안전 시스템, 즉 냉각수를 높은 위치에 저장하고 중력과 압력 등 자연력을 이용해 잔열을 제거하는 방법을 제안했다. 반면 프랑스는 전력과 펌프를 사용해 잔열을 제거하는 능동형 안전 시스템을 제안했다. 그리고 우리 팀 코리아는 피동형과 능동형을 결합한 설계를 제안했다. 각 설계에는 장단점이 있습니다. 피동 설계의 경우 전력이 필요 없으나 제어가 불안정할 수 있고, 능동 설계는 제어는 안정적이나 전력이 항상 필요하다는 단점이 있습니다. APR1000 노형은 일부 피동 또는 일부 능동 안전 개념을 결합해서 설계를 최적화함으로써 안전성과 경제성을 극대화한 노형이라고 할 수 있습니다. 이전까지는 우리나라에 존재하지 않은 노형이고, APR1000 노형은 유럽 원전 시장 수출을 위해 특화된 노형입니다. APR1000 노형은 우리가 UAE 바라카 원전에 공급한 APR1400의 파생 모델로 설비 용량은 1400메가와트에서 1000메가와트로 낮춰 체코 정부 요구에 맞추면서도 설계 수명은 60년, 가동률 90% 이상, 노심 손상 빈도는 약 100만 년 운전 시 1회 수준을 유지하며 APR1400 노형과 같은 특성을 지니고 있다. 2023년에는 APR1000 노형에 관한 EUR, 즉 유럽 전력 사업자 인증도 취득했다. 원래 원자력 발전소나 어떤 자동차도 마찬가지고 모든 규제는 그 나라가 하는 겁니다. 그러다 보니까 이제 각 나라별로 규제가 달라요. 근데 이제 EU 같은 경우에는 EU라는 공동체적인 특성도 있고, 그러다 보니까 공통적으로 이 정도는 되어야 된다라는 요건들이 있습니다. 유럽이 공통적으로 마련해 놓고 있는 원자력 발전소의 기준, 여기서 안전 기준뿐만 아니라 여러 가지 요건들도 포함되어 있습니다. 그래서 이제 우리가 EUR을 만족시켰다라고 얘기하면 유럽 내에 어느 나라도 대충은 들어갈 수 있는 상태가 되었다, 이걸 볼 수 있습니다. 체코, 유럽뿐만 아니라 한국에서도 한국 규제기관을 통해서 심사를 받았으면 좋겠다. 그래서 저희가 또 한국에서 규제기관과 협의해서 한국에서도 동일한 노형에 대해서 심사를 받는 그런 노력도 함으로써 체코의 관계기관에게 안전하게 사용하고 건설될 수 있다는 신뢰감을 심어주고 있습니다. 최종 입찰 서류를 제출하지 않은 미국 웨스팅하우스가 제외되며 사실상 한국의 팀 코리아와 프랑스 EDF의 2파전. 프랑스는 마지막까지 유럽에서 원전을 운용 중인 점을 내세워 여론전을 펼쳤지만 끝내 고배를 마셨다. 한국의 이른바 온타임 온버짓 전략. 정해진 예산으로 정해진 기한 내에 시공한다는 K원전의 벽을 끝내 넘지 못한 것이다. 한국은 2009년 원전의 첫 해외 수출기를 열어준 아랍에미리트 바라카 원전에서 이 전략을 펼치며 능력을 증명했다. 당시 사막이라는 지리적 약점과 코로나19라는 돌발 변수 속에서도 정해진 기한 내에 착공한 우리 기술의 저력을 보여준 사례였다. 굉장히 어려움이 많았죠. 왜냐하면 첫 번째로는 사막이라는 굉장히 난공사가 예정되어 있는 곳이다 하는 것이 어려운 점이었고요. 두 번째로는 우리나라가 그런 어떤 대규모의 건설이나 이런 것들을 많이 해봤지만 원자력 발전소 건설을 거기서 할 수 있느냐, 이런 것들에 대해서도 의문점이 많았습니다. 그리고 가장 문제는 UAE라는 나라가 기술적으로 많이 발전되어 있는 나라가 아니다 보니까 원자력 발전소를 수출하게 되면은
우리가 가서 운전해 줄 수도 있겠지만 자국이 운전할 경우라면은 그 나라가 운전할 수 있는 능력을 우리가 배양을 해줘야만 됩니다. UAE 같은 경우에는 전적으로 우리가 셋업을 다시 해줘야 되는 그런 상황이었기 때문에 이제 어려움이 있었고요. 그 어려움이라는 것이 결과적으로는 극복하고 나면 우리의 자랑이 될 수 있는 것이죠. 우리가 바라카 원전 건설에서 보여준 시공 능력과 가격 경쟁력은 이번 체코 원전 수주를 통해 세계 무대에서 또 한 번 입증됐다. 그러나 팀 코리아가 현지에서 경쟁력을 갖기 위해서는 보다 다양한 접근이 필요했다. 무엇보다 오랜 시간 주력한 것은 지역 사회의 신임을 얻는 것. 지역 주민들과 소통하기 위해 갖가지 후원 활동도 활발하게 해오고 있다. 사실 원전 지역이 조금 도시에서 멀리 떨어져 있기 때문에 외국인들이 잘 방문하지 않습니다. 그래서 저희가 처음에 갔을 때는 한두 해 오다가 가겠구나 이렇게 많이 생각했다고 합니다. 그런데 저희가 7년, 8년이라는 긴 시간 동안 매년 빠지지 않고 왔고 코로나로 해외여행이 어려웠던 시기에도 저희가 마스크와 같은 구호물자를 가지고 지역에 나눠줄 정도로 정성을 많이 들였습니다. 시간이 흐르니 지역에서 이제는 동양 사람들이 지역에 돌아다니면 아 쟤네들 한국에 있는 원전하는 사람들이구나 라고 생각할 정도로 많은 신뢰를 이제는 얻었었던 것 같고요. 여기에 축구와 함께 체코의 국민 스포츠로 꼽히는 아이스하키를 주목했다. 아이스하키는 단순한 스포츠를 넘어 체코인들의 DNA에 새겨져 있다고 표현될 정도로 국가적 자부심과 정체성의 일부로 인식되고 있다. 2018년 평창 올림픽을 계기로 그해부터 원전 예정 지역을 연고로 둔 아이스하키 팀을 후원하기 시작했다. (1928년에) 창단된 이 팀은 체코에서 가장 오래된 아이스하키 팀 중 하나. 한때 재정난의 어려움을 겪던 이 팀은 우리 기업의 후원 덕분에 다시 살아났다. Podpora od KHNP je opravdu obrovská, patří mezi 3 největší sponzory k těm 2, co jsem zmiňoval před chvíli. A nebýt KHNP, tak hokej na takové úrovni, jaký ho teď v Třebíči. 이 아이스하키 팀의 인지도 덕분에 이곳 트레비치 주민들은 모두 한국의 후원 기업 이름을 외우고 있을 정도다. Tak jenom v tom nejlepším světle. KHNP je náš partner, je obrovský silný partner, máme všechno, na co si vzpomeneme. 현재 이 지역의 아이스하키 홈구장 건설도 우리 기업의 후원을 받아 진행되고 있다. Tak samozřejmě mezi oblíbené aktivity, které KHNP podporuje, je sport. Významný zaměstnavatele regionu, pozitivní. Výrazně pozitivní, v podstatě socioekonomicky je významná pro naši lokalitu a 5. 6. bloku korejskou stranou, korejským dodavatelem dojde. Samozřejmě bude možná otázkou do budoucna i podpora fotbalistů v Dukovanech, ale to budeme řešit až. 토요일 오전부터 긴 줄이 늘어섰다. 밝은 표정으로 어디론가 향하는 체코의 젊은이들. 입장객들의 발길이 끊이지 않는 이곳은 한국 문화를 체험할 수 있는 한 행사장. 밀가루 반죽을 입힌 한국식 핫도그가 빵가루를 묻혀 기름에 튀겨지고 고속도로 인기 간식인 소떡소떡부터 매콤한 떡볶이까지 K분식의 대표 메뉴가 한자리에 모였다. 한국식 핫도그에 취향껏 소스를 뿌리고 꽤나 익숙한 모습으로 한국 분식을 즐기는 체코 젊은이들이 조금은 낯설기도 한데 K-팝에 대한 인기 척도를 보여주는 랜덤 플레이 댄스. 무작위로 흘러나오는 노래에 맞춰 안무를 아는 사람들이 자연스럽게 참여하는 챌린지다. 행사장 밖에서는 앳된 소녀들이 모여들기 시작했다.
쭈뼛쭈뼛 부끄러워하는 듯 싶더니 K-팝 음악이 흘러나오자 언제 그랬냐는 듯 빛의 속도로 튀어나와 칼군무를 선보이는 진풍경이 벌어진다. 춤을 추는 사람도 구경하는 사람도 모두가 즐거운 시간. 체코에서 올해로 6번째를 맞는 K-데이 페스티벌. K-팝과 K-드라마 인기에 힘입어 K-푸드와 K-뷰티까지 현지인들의 뜨거운 관심을 받으며 행사 규모는 해마다 점점 커지고 있다. Mostly they are surprised because through the Asian culture in Czech, many people know Vietnamese, like Vietnamese people or Chinese. So, and maybe also, all right, sushi, so Japanese. But actually, this is the one thing that they will know. Korean is not that much, but I can say like it really improved to the years to the K-pop, and thanks to the big name like the BTS, Blackpink. Definitely this year it shows us that we need more space, bigger venues. 한국과 체코 양국 간 화학적 결합도를 높이는 이 행사에 한국의 한 수원은 작년에 이어 올해도 이 행사를 후원하고 있다. 문화적으로 가까워지면 자연스럽게 그 나라에 대해 좋은 인식으로 이어질 수 있기 때문이다. Facebook information about this event, so I took my mom actually to see that either to share my experience about Korean culture. So start with the K-dramas, then I discovered the food, which I like a lot, and slowly and start to be more and more interesting about like everything about that, except not only about the food but also history and tradition things. And so we are in Prague today for a tourist trip, and yeah, we like the Korean culture, and now we are here. We are not so long here, but it's very nice to see the culture at the back, so and also the food. 우연한 기회에 행사에 참여한 우리 업체들도 현지의 뜨거운 관심과 인기를 예상하지 못한 듯했다. 네, 너무 깜짝 놀랐어요. 제가 지금 여기서 매장까지가 한 15분 정도 거리되거든요. 지금 3시간 동안 5번을 왔다 갔다 했어요. 네, 그만큼 많은 분들이 좋아해 주시고 참여를 해 주셔서 이렇게 많을 줄은 몰랐다. 정말 한국 분들처럼 잘 드시는 전통 음식을 잘 드시는 분들도 너무 많으시고, 물론 이제 젊은 층들 같은 경우에는 떡볶이라든지 그런 이제 분식류 쪽으로도 정말 많이 알고 오시더라고요. 혹자는 한 나라의 신규 원전 사업을 수주하는데 그 나라의 지역 사회를 후원하는 일까지 나설 필요가 있냐고 의문을 제기할지도 모른다. 일단은 우리가 그 체코의 원전을 단지 공급하러 온, 장사를 하러 온 사람이 아닌, 우리는 체코 사람들과 친구다, 이런 이미지를 심어주기 위해서 여러 해 동안 지속적인 교류를 했고, 한수원을 소개하고 한국 원전 기술을 소개하고 한국 문화를 함께 소개함으로써 원자력에 대한 관심을 끌 수 있는 거죠. 그래서 이제 원자력 발전소를 이제 한번 수출을 하게 되면 그 나라랑 굉장히 좋은 인연을 맺게 됩니다. UAE 같은 경우가 대표적인 것이죠. 우리가 원자력 발전소만 수출한 것이 아니라 그 이후에 문화 교류도 굉장히 많아졌고요. 과학기술 교류도 많아졌고, 또 그 외 상업적인 교류들도 굉장히 많아졌습니다. 전 세계적으로 에너지 수요는 점점 더 급증하고 있다. The age of AI has started. Creating a tremendous demand for electrical power generation. We do need a lot more energy. AI 기술과 로봇, 자율주행차 등 글로벌 기업들이 앞다퉈 그리는 세상은 점점 더 많은 에너지원을 필요로 한다. The age of AI has started. A new computing era that will impact every industry and every field of science. The simultaneous growth of electric cars and AI, both of which need electricity, actually I think is creating a tremendous demand for electrical equipment and for power. Here we are, standing on what will soon be the bedrock of America's energy future. We're not just going to build one plant, we're going to build lots of these things. We're going to support keeping the world's best data centers here in the country, and so we do need a lot more energy. 또 다른 한편으론 기후 변화에도 대비해야 한다.
미국 역사상 최악의 화재 피해로 기록될 이번 LA 산불 원인 중 하나로 노후한 전력 설비가 꼽히기도 했다. 일각에선 탈원전을 선언하며 신재생에너지 투자에 매달리다가 전력 인프라 개선에 소홀한 게 아니냐는 지적도 나온다. 분명한 건 원전을 대체할 수단으로 신재생에너지는 아직 갈 길이 멀다는 사실이다. 그래서 과거에 탈원전을 선언했던 나라들이 다시 원자력 발전소를 짓겠다라고 선언하고 있는 나라들이 많이 있습니다. 예컨대 스위스 같은 경우에도 탈원전을 하겠다고 했는데 이제 다시 원전을 짓겠다라고 얘기했고요. 가장 이제 큰 나라가 이태리죠. 이태리는 이제 탈원전 하겠다고 오래전에 선언해 놓고 원자력 발전소도 안 짓고 그러다가 이제 다시 원자력 발전소를 짓겠다고 했고요. 네덜란드도 마찬가지입니다. 탈원전은 선언하진 않았지만 이제 새로 원자력 발전소를 하겠다라고 선언한 폴란드 같은 나라들도 있고요. 그런데 반면에 이제 원자력 발전소를 공급할 수 있는 나라는 그렇게 많지 않습니다. 전 세계에서 원전을 공급할 수 있는 나라는 우리나라를 포함해 단 6개국뿐. 프랑스는 진행 중인 프로젝트를 포함해 약 20기 원전을 수출했고, 원전 종주국 미국은 세계 최대 원자력 생산국으로 자국 수요를 제외하고 수출로는 총 12기의 원전을, 캐나다는 총 9기의 원전을 수출했다. 우리나라는 2009년 아랍에미리트 바라카에 원전 4기를 건설하며 처음 수출의 문을 열었다. 그러나 38개의 원전을 수출한 러시아와 21기의 원전을 수출한 중국은 서방 세계에서 신뢰를 잃었고, 공급 능력은 있지만 자국 수요가 많아 수출에 나서지 못하는 일본을 제외하면 사실상 미국과 프랑스, 우리나라까지 3개국뿐이다. 건설에 10년, 운영에 60년, 연장 운영과 해체까지 더해 100년 사업이라 불리는 원전 사업은 경제적 파급 효과도 막대하다. 바라카 원전은 2016년 60년간 원전 운영권까지 추가로 따내며 약 76조 원의 매출이 발생할 것으로 전망되기도 했다. 이는 자동차 320만 대, 휴대폰 7천만 대를 넘는 수출 효과와 맞먹는 수준이다. 이번 체코 신규 원전 건설의 예상 사업비는 약 24조 원, 경제 효과는 최소 50조 원 이상으로 추산된다. 무엇보다 체코 원전 수주를 통해 유럽 원전 시장 진출에 신호탄을 쏘아 올렸다는 점에서 의미가 크다. 우리가 만약에 유럽 국가, 특히 이제 제조업 강국인 체코에다가 원자력 발전소를 수출하게 됐다라고 했을 때는 국내 인지도도 더 높아질 것 같다는 생각이 들고요. 기술적인 선진 국가가 된 것이죠. 프랑스, 미국의 기술력 우수하죠. 그런데 당장 어떤 우리 미케닉이죠. 당장 만들어낼 수 있는 능력은 우리가 우수한 상태다. 체코도 어떤 기대감이 크지만 다른 유럽 국가들도 그것들을 많이 보고 있을 것이다 라고 생각합니다. 유럽은 러시아 우크라이나 전쟁 이후 에너지 공급이 막히자 에너지 자립에 대한 중요성을 더 크게 느끼고 있다. 지난해 11월 아제르바이잔 바쿠에서 열린 UN 기후변화 협약 당사국 총회. 2050년까지 세계 원전 발전량을 3배로 확대하겠다는 선언에 31개의 나라가 서명하며 6개의 나라가 신규 합류했다. 지난 수년간 원전은 퇴출 대상이라는 시각이 많았던 점을 감안하면 급격한 태세 전환이 아닐 수 없다. We will discontinue coal and we push for renewables and nuclear power. I strongly believe that nuclear power is essential to meet climate goals. It gives me hope that nuclear energy is more and more popular around the world. Nuclear power has many benefits. It produces extremely clean energy. It is also very safe. 2024-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği azaltım ve uyum strateji eylem planlarımızı uygulamaya aldık. Net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir. The world population will reach 8.5 billion by 2030 and global GDP will double in the next decade. This will boost energy consumption, also considering the increasing demand for artificial intelligence development. In future, nuclear fusion, which could produce clean, safe, and limitless energy.
특히 우리나라와 신규 원전 건설을 위한 기술 타당성 조사 계약을 맺고 관련 조사를 해오고 있는 네덜란드와 최근 신규 원전 건설을 강력하게 추진하고 있는 튀르키예는 또 다른 기회의 땅으로 분류되고 있다. 그야말로 원전 르네상스 시대를 맞아 이번 체코 원전 수주는 국내 원전 사업에 제2의 도약기를 가져다 줄 것으로 기대되고 있다. 현재 원전 붐이 유럽에서 많이 일고 있고 실제로도 많은 진행이 되고 있는데 거기에 이제는 한국 기업을 제외하고서는 컴퓨터가 수용될 수 없는 그런 상황이 벌어지지 않을까. 중장기적으로 굉장히 좋은 네트워크 중에 한 축이 드디어 체코에서부터 마련된다. 그렇게 좀 보고 있습니다. 이제 팀 코리아의 남은 절차는 3월로 다가온 24조 규모의 본계약 체결. 미국 원전 기업인 웨스팅하우스가 그동안 우리 원전 기업들과 벌이던 지식재산권 분쟁을 끝내기로 합의했습니다. 마침 2년 넘게 이어진 미국 웨스팅하우스와의 지적재산권 분쟁도 마무리되면서 우리 본계약 체결에도 청신호가 켜졌다. 웨스팅하우스는 한국이 체코에 수출할 원전 모델인 APR-1000의 지적재산권을 두고 자사의 원천 기술에 기반한 것이라며 한국의 독자적인 수출에 제동을 걸어왔다. 하지만 이번 협상 타결을 통해 설계 등 원천 기술을 가진 미국과 설계, 시공, 운영 등의 능력을 갖춘 한국이 협력해 점점 커지는 글로벌 원전 시장을 공동으로 공략하며 상생할 수 있는 방안을 모색하기로 한 것이다. 이 협상을 두고 여러 가지 우려의 시선이 존재하는 것도 사실이지만 국내 원전업계로선 15년 만에 찾아온 절호의 기회다. 현 시점에는 체코 원전 사업의 최종 계약 및 적기 사업 이행을 위해서 모든 노력을 다할 예정입니다. 진인사 대천명이라고 주어진 일에 최선을 다하다 보면 이후에는 더 좋은 일이 있을 거라고 믿고 있습니다. 이제 우리 기술로 더욱 빛날 체코의 봄. 그 봄바람이 오랫동안 얼어붙은 우리 원전업계에 불어와 새로운 활력이 되어주길 설레는 마음으로 기대해본다.